Hello friends. Yesterday we have seen the first paragraph of our chapter, an encounter of a special kind. Now today we are going to continue the chapter. I will read the text first. You have to listen it carefully so that you can understand the correct pronunciation of every and each word. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. It was a few days into the puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. After a hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap and I settled down with a storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. The silence was occasionally broken by the sound of my family's snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. Minutes ticked by. I became deeply absorbed in the book. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarm cawing of a flock of crows added to the cacophony. I also heard the disturbance approaching closer. Curiosity got the better of me. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. Now, see the text. There are some difficult words which are printed in bold type letters. You can see the meanings of those words aside given here. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me. Profound म्हणजे खूप मोठा, मुबलक असा आता अर्थ असतो, पण या ठिकाणी त्याचा खूप मोठा घ्यायचा. अ स्मॉल इन्सिडंट म्हणजे इव्हेंट, प्रसंग, घटना. एका छोट्या घटनेने, कोणत्या छोट्या घटनेने? ऑन अ सॅटरडे आफ्टरनून, एका शनिवारच्या दुपारच्या वेळच्या एका झालेल्या छोट्याशा प्रसंगाने लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी, माझ्यावर खूप मोठा प्रभाव टाकला. अँड अनफोल्डेड बिफोर माय आईज अ होल न्यू डायमेन्शन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन. आणि ईश्वराची जी निर्मिती असते त्या निर्मितीमध्ये जी आश्चर्य दडलेली असतात त्या आश्चर्याकडे एका नवीन आयामाने, नवीन दृष्टीने पाहण्याची माझ्यासमोर ती सगळी नैसर्गिक आश्चर्य माझ्यासमोर नव्या पद्धतीने, नव्या आयामाने माझ्यासमोर उघड झाली. अनफोल्ड होणे म्हणजे उलगडली गेली. क्रिएशन इज द नाउन फॉर्म अँड इट हॅज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब क्रिएट. क्रिएट म्हणजे निर्माण करणे आणि क्रिएशन म्हणजे निर्मिती. इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वॅकेशन. What is this puja vacation? Like in our Maharashtra, we celebrate Ganeshotsav. Everywhere there are pandals of Ganeshji and we celebrate it for 14 days. Near about 10 days. In the same way, in West Bengal, Durga Puja vacation is there. Durga Puja celebrations are there.
इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन. म्हणजे दुर्गोत्सव तिकडं जो पश्चिम बंगालमध्ये दुर्गा पूजा उत्सव होत असतो त्याला आणखी काही दिवस बाकी होते. जस्ट लाईक फॉर एनी अदर चाइल्ड द हॉलिडेज प्रोव्हाइडेड अन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर मी. आणि सगळ्याच मुलांना, माझ्यासारख्या सगळ्याच मुलांना त्या दुर्गा उत्सवानिमित्त ज्या वॅकेशन्स दिल्या होत्या, सुट्ट्या दिल्या होत्या, त्या हॉलिडेज दिल्या होत्या, सुट्ट्या दिल्या होत्या, त्यांनी माझ्यासाठी एक संधी प्राप्त करून दिली. कोणती? टू बिकम एनग्रॉस्ड इन व्हेरियस मॅगझिन्स. टू बी एनग्रॉस्ड इन अशी फ्रेज असते. टू बी एनग्रॉस्ड इनचा अर्थ असतो तल्लीन होणे, मग्न होणे, गुंग होणे. मला पण अशी संधी प्राप्त झाली होती या दुर्गा वेकेशनमुळे की टू बिकम एनग्रॉस्ड इन व्हेरियस मॅगझिन्स, वेगवेगळी मासिकं अँड स्टोरी बुक्स आणि गोष्टीची पुस्तकं. कोणती? पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव्ह सीझन. अशा सण उत्सवाच्या फेस्टिव्ह सीझन. लुक ॲट द वर्ड फेस्टिव्ह हिअर. यू नो द वर्ड फेस्टिवल. फेस्टिवल म्हणजे सण आणि फेस्टिव्ह म्हणजे सण उत्सवाचा जो मोसम असतो त्या मोसमामध्ये विद्यार्थ्यांना, छोट्या छोट्या मुलांना वाचता येईल अशा प्रकारची प्रकाशित केली गेलेली गोष्टीची पुस्तके आणि विविध मासिके यांच्यामध्ये गुंगून जाण्याची संधी मला या दुर्गा वॅकेशननं मिळवून दिली. After a hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap. Look at the word lay here, L-A-Y, lay. It is the past tense form of the verb lie, L-I-E. Lie हा शब्द तुम्हाला मी तो सांगतो. L-I-E, lie हा शब्द verb. L-I-E, lie हा शब्द verb. दोन्ही शब्द सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउन्सिएशन. पण लाय हा शब्द एका वेळेस पडणे अशा अर्थाने घेतला जातो. लवंडणे, पडणे, लवंडणे. आणि दुसरा अर्थ असतो खोटे बोलणे. ज्यावेळेस लाय हा शब्द खोटे बोलणे अशा अर्थाने वापरतो त्यावेळेस त्याचा अर्थ असतो, त्याचं स्पेलिंग भूतकाळ होतो लाईट, लाईट. पण ज्यावेळेस लाय हा शब्द पडणे अशा अर्थाने येतो त्यावेळेस त्याचा पास्ट टेन्स असतो ले. आणि पास्ट पार्टिसिपल लेड किंवा लेड, L-A-I. लाय म्हणजे पडणे. आपण म्हणतो ना काय करतो रे, काय लवणलं जरा कलर, म्हणजे वामकुक्षी घेण्यासाठी दुपारच्या वेळेस आपण पडल्यानंतर काय म्हणतो, जरा असं पडलोय, झोपलो असं आपण म्हणत नाही, जरा असं पडलो असं म्हणतो. तर ते पडणे या ठिकाणी अपेक्षित आहे. आफ्टर अ हर्टी लंच. हर्टी लंच मनमुराद दुपारचं जेवण झाल्यानंतर. हर्टी लंचचा अर्थ मनसोक्त, दुपारच्या मनसोक्त जेवणानंतर माय पॅरेंट्स, माझे आई वडील अँड माय यंगर सिस्टर्स ले डाऊन फॉर ॲन आफ्टरनून नॅप. माझे आई वडील आणि माझ्या छोट्या बहिणी दुपारची वामकुक्षी घेण्यासाठी, नॅपचा अर्थ असतो पेन, डुलकी, दुपारची डुलकी घेण्यासाठी पडलेल्या होत्या. अँड आय सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक. आणि मी मात्र एक गोष्टीचं पुस्तक घेऊन बसलो होतो, स्थिरावलो होतो. द क्वायट आफ्टरनून प्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकड्रॉप फॉर रीडिंग अँड ॲडव्हेंचर स्टोरी. आणि ती शांत अशी दुपारची वेळ, या दुपारच्या वेळेला एक साहसी कथा वाचण्यासाठी मला अतिशय उत्कृष्ट वातावरण निर्मिती करून दिली होती त्या दुपारच्या शांत वेळेला. द सायलेन्स वॉज ऑकेजनली ब्रोकन बाय द साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग. आता सगळीकडे खूप शांत वातावरण असल्यानंतर अगदी छोट्यातल्या छोट्या आवाज सुद्धा आपले कान टिपत असतात. इन द सेम वे the silence, look at the word silence here, it is noun, S-I-L-E-N-C-E. Silence
नाउन आणि त्याचं ॲडजेक्टिव्ह असतं SILENT, सायलेंट. द सायलेन्स वॉज ऑकेजनली ब्रोकन बाय द साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग. मग दुपारच्या वेळेस हे वाघपक्षी घेत असलेले माझे सगळं कुटुंब जे होतं ते वाघपक्षी घेताना साहजिकच कुणी घोरत असतं, तर त्या घोरण्याचा आवाज आणि द इंटरमिटंट चर्पिंग ऑफ हाऊस स्पॅरोज, घरामध्ये येणाऱ्या चिमण्यांचा वारंवार येणारा चिवचिवाटाचा आवाज, द हार्श कॉईंग ऑफ क्रो, कावळ्याचा कर्कश कावकाव असा आवाज, या क्रो नंतर इथं कॉमा पाहिजे, तो कॉमा तिथं तुम्ही ॲड करून घ्या. द श्रील कॉल ऑफ काईट फ्लाइंग हाय अबव द ग्राउंड, आणि उंच आकाशामध्ये, जमिनीवर उंच आकाशामध्ये, जमिनीपासून खूप उंच आकाशामध्ये उडणारी घार, हिचा कर्कश आवाज, या सगळ्यांचे आवाज, या सगळ्या आवाजाने ती दुपारची शांतता अधूनमधून भंग पावत होती. मिनिट्स टिक्ड बाय. I became deeply absorbed in the book. हळूहळू घड्याळाचा काटा पुढे सरकत होता. I became deeply absorbed in the book. आणि मी पुस्तकामध्ये गुंग होऊन गेलो होतो. ॲब्सॉर्बचा अर्थ असतो शोषणे, पण या ठिकाणी त्याचा अर्थ मी पुस्तकामध्ये शोषून गेलो होतो असा घ्यायचा नाही, तर I became deeply absorbed in the book. मी पुस्तकामध्ये खूप गुंगून गेलो होतो. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. Look at the word furiously here. Furiously is an adverb. You know how adverb is formed? By adding ly to the adjectives, we can get adverbs. मग या ठिकाणी furiously या शब्दामध्ये furious हे ॲडजेक्टिव्ह आहे आणि त्याला ly प्रत्यय लावला की furiously हे ॲडवर्ब तयार झालं. आणि काल तुम्हाला सांगितले की नाही माहीत नाही, मला लक्षात येत नाही, पण फ्युरियस हे काय आहे, ॲडजेक्टिव्ह आहे अँड इट हॅज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नाउन फ्युरी, FURY. फ्युरी म्हणजे तीव्र संताप आणि फ्युरियस म्हणजे संतापाने. फ्युरियसली इन द डिस्टन्स. Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. काही अंतरावर कुत्र्याचा एक कळप, कुत्र्याची एक झुंड, रस्त्यावरच्या कुत्र्याची अतिशय त्वेषाने भुंकत असलेली मला ऐकायला आली. I chose to ignore the commotion. आता पहिल्यांदा मी काय केलं, थिंकिंग दॅट द पॅक ऑफ डॉग्स माइट हॅव कॉर्नर्ड अ हॅपलेस पी. एखाद्या दुर्दैवी डुकराला कोपऱ्यात, या कुत्र्याच्या कळपांनी एखाद्या कोपऱ्यात वेढलं असावं असा विचार करून त्या कोलाहलाकडे, कमोशन म्हणजे कोलाहल, गोंगाट, याच्याकडे दुर्लक्ष करायचं मी पहिल्यांदा ठरवलं. बट सून, पण लवकरच द बार्किंग बिकेम लाऊडर अँड मोर ॲग्रेसिव्ह. पण लवकरच ते कुत्र्याचं भुंकणं अधिक मोठं आणि अधिक आक्रमक, ॲग्रेसिव्ह म्हणजे आक्रमक हो बनलं. अँड द अलार्म कॉईंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज ॲडेड टू द ककोफनी. ककोफनी म्हणजे सुद्धा अर्थ कर्कश आवाज, गोंगाट. पण लवकरच काय झालं, ते कुत्र्याचं भुंकणं अधिक मोठं आणि अधिक आक्रमक बनलं. अँड द अलार्म कॉईंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज, आणि कावळ्यांची इशारा देणारी मोठमोठ्यांना ओरडणं, कावळ्यांचे कावकाव, या गोष्टींनी त्यामध्ये, त्या गोंधळात, कोलाहलामध्ये भर घातली. आय ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बन्स, नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्टर्ब. डिस्टर्बन्स म्हणजे आय ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बन्स. डिस्टर्ब म्हणजे व्यत्यय. मी आणखी एक व्यत्यय, अप्रोचिंग क्लोजर, तो डिस्टर्बन्स, तो गोंधळ, तो आवाज, तो व्यत्यय आणखी जवळ येत असल्याचं मला ऐकायला आलं.
Curiosity got the better of me. To get the better of चा अर्थ असतो टू ओव्हरपॉवर. बाजूला अर्थ दिलेले तुम्ही बघा. क्युरिओसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. माझ्यामधल्या जिज्ञासेने माझ्यावर मात केली. जिज्ञासा म्हणजे क्युरिओसिटी म्हणजे काय? जिज्ञासा, क्युरियस. आणि एक गंमत सांगतो इथं. क्युरियस, CURIOUS, क्युरियस हे ॲडजेक्टिव्ह असतं. यापासून नाउन तयार होतं क्युरिओसिटी. स्पेलिंगमध्ये होणारा बदल लक्षात घ्या. क्युरियस मध्ये यू असतो, CURIOUS. पण when it becomes a noun, we have to remove this U from curiosity. CURIOSITY, it is noun. क्युरियस म्हणजे जिज्ञासू आणि क्युरिओसिटी म्हणजे क्युरियस म्हणजे इगर टू नो, जाणून घेण्यास इच्छा असणारा तो जिज्ञासू. आणि क्युरिओसिटी म्हणजे जिज्ञासा, त्याचं नाव नाही. क्युरिओसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. जिज्ञासेने माझ्यावर मात केली. लिव्हिंग द बुक असाइड, आणि माझ्या हातातलं पुस्तक बाजूला सोडत ठेवत, आय रश्ड टू द वरांडा टू सी व्हॉट वॉज गोइंग ऑन. आणि मी माझ्या हातातलं पुस्तक बाजूला ठेवत काय घडतंय, काय घडू लागलेलं आहे हे पाहण्यासाठी वरांड्यामध्ये वेगात धावत गेलो. अशा पद्धतीने आपण हे दोन परिचित पाहिलेत. यावर इथं कुठलाही प्रश्न दिलेला नाही. नंतर धड्यावरचे सगळे प्रश्न मी नंतर तुम्हाला लिहून देईन. आजच्या पुरते इथंच थांबूया. पुढच्या तासाला पाठाचा पुढचा भाग. थँक्यू.